अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताहिल मन्नान ज़िल-तौल वल-फ़ज़्ल वल-इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल-ईमान व फ़ज़्ज़ल दीनना अला साइरिल अदयान व महा बिहबीबिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन इबादतल अवतान वख़स्सहू बिल-मुअजिज़ति वस्सुननिल मुस्तमिर्रति अला तआक़ुबिल अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल्लि मख्तलफ़ल मलवान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम वला फ़ख्र व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलैहि नाइयन उबलिग़तुहु इमामुल अंबिया'i बिला इख्तिलाफ़िन व ताजुल अस्फ़िया'i बिला इख्तिलाली व ख़त्मुर रुसुलि बिस्सद्रिल मुअल्ला नबियुन हाशिमियुन ज़ी जमाली व मल क़ुरआनु मख़लूक़न तआला कलामुर रब्बि अन जिन्सिल मक़ाली उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिन्हुम लअल्लल्लाह यर्ज़ुक़ुनी सलाहा व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन मंगो तासो बांदिल वी फजल इनआम एहसान कड़ी दी कि पखपल मखलूक़ात की अशरफुल मखलूक़ात इंसानान पैदा कड़ी बेरा बंद बल फजल इनआम और एहसान दा कड़ी दी कि प इंसानान के मुसलमानान पैदा कड़ी बेबल फजल इनआम एहसान दा कड़ी दी कि प मुसलमानान के द इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प उम्मत के पैदा कड़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाद आखिर ज़माने पैगम्बर दे कम सिलसिला नबूवत द हज़रत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम न शुरू हुआ अगा सिलसिला प हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांद इख्तिताम तक रसीदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तमाम इंसानियत द क़यामत दौरज पूरी पैगम्बर दे द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबाद द क़यामत पूरी बलकम पैगम्बर नराजी द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन अखीरनी दिन दी द नबी अलैहिस्सलाम उम्मत अखीरनी उम्मत दी द नबी अलैहिस्सलाम किताब अखीरनी किताब दी और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत द अखीरनी नबूवत दी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबाद हिस्सूक द पैगम्बरे दावा नशिलरली कम इंसान च द नबी अलैहिस्सलाम नबाद द नबूवत इजहार ऐलान उकु दा सड़ी बद इस्लाम द दायरे न खारिज गणलिशी ज़कची नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांदी द अंबिया सिलसिला इख्तिताम त रसीदा अखीरनी पैगम्बर रागी चे जमन उस्ताद महबूब पैगम्बर दी दहगी नबाद बल पैगम्बर दरातलो ज़रूरत निश्त
مخکې به چې پیغمبران ناتل د یو خاص قوم قبیلي علاقې دپاره وو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی نو دا د خاص قوم علاقې او قبیلې دپاره نه دی، بلکې د قیامت د ورځې پورې د تمام انسانانو دپاره پیغمبر دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت د عالمگیر نبوت دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت د انس او جن د قیامت پورې د دې دپاره دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د انبیاء سلسله انتها ته ورسیده. نو کوم انسان چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد د نبوت اظهار کوي، د دې سړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختمي نبوت، د نبی علیہ السلام د عالمگیر نبوت، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عام نبوت نه انکار دی او دا سړی د قرآن مخالف او د قرآن دشمن دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته چې کله تشریف راوړو، د نبی علیہ السلام نه بعد د بل پیغمبر د راتلو ضرورت پاتې نشو. منګو تاسو الله رب العالمین د دغه پیغمبر په امت کې پیدا کړی. هغه پیغمبر فرمایي چې زه ستاسو د تمام انسانانو دپاره کافی یم. هغه پیغمبر فرمایي زه اخرنی پیغمبر یم. هغه پیغمبر فرمایي زمانه بعد به هیڅ قسم نبی او رسول نه راځي. هغه پیغمبر فرمایي چې زه د قیامت د ورځې پورې د ټول انسانانو دپاره پیغمبر یم. چې یو سړی وایي زه مسلمان یم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدی اخیرنی نبی منی. یو سړی وایي زه مسلمان یم، د ایمان او عقیده بداوي چې د نبی علیہ السلام نه بعد هیڅ قسم پیغمبر نه راځي. که یو سړی وایي زه مسلمان یم او دې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو د دې مسلمان ایمان بداوي چې د پیغمبرانو سلسله زمونږ په پیغمبر علیہ السلام ختمه شوې. دا زمونږ د ایمان نه ده، دا زمونږ عقیده ده، دا زمونږ دین دی. که یو سړی په دې کې شک شبهه لري نو دا سړی مسلمان نه شمار کېږي، دا سړی به مسلمان نه حسابېږي. ځکه د مسلمانۍ دپاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت عقیده ساتل دا لازم او ضروری دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کومه میاشت کې چې دنیا ته تشریف راوړو، په کوم کور کې چې دنیا ته تشریف راوړو، په کوم قوم او کوم خاندان کې دنیا ته تشریف راوړو، په کوم ورځ چې دنیا ته تشریف راوړو، په کوم علاقه او قبیله او وطن کې دنیا ته تشریف راوړو، دغه هر څه ډېر معزز محترم او قابل عظمت قابل عزت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړي، د هغې نه وړاندې په دنیا کې څه خاص واقعات وشول. دا میاشت چونکې د ربیع الاول ده، په دې میاشت کې امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی. نو عموماً په دې میاشت کې مسلمانان د خپل پیغمبر یاداشت کوي. عموماً مسلمانان په دې میاشت کې د خپل پیغمبر طریقې، د خپل پیغمبر سنت، د خپل پیغمبر اقوال، ارشادات، واقعات، قربانې، صفات ذکر کوي. عموماً په دې میاشت کې مسلمانان خپل پیغمبر ډېر یادوي په نسبت د نورو میاشتو، او یادول هم پکار دي، ځکه چې د دې د یادولو سره د مسلمان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه سی واشي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت سی واشي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفاتو ذکر کولو سره د مسلمان په زړه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتبه نورم ډېره اوچته شي چې څنګه د ایمان حصه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې زمونږ د مسلمانانو ایمان دا دی چې په تمام مخلوقاتو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا افضل انسان الله پاک نه دی پیدا کړی. دا زمونږ ایمان دی او دام زمونږ ایمان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه افضل په تمام مخلوقاتو کې هیڅوک نشته. او دا هم زمونږ ایمان دی چې د قیامت د ورځې پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرتبه برابر یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په مرتبه کې اوچت الله پاک څوک پیدا کوي هم نه. دا زموږ ایمان. ایو شاعر وایي یو خدای نه دی نور کل واړه صفات دي پرشتیا، د خدای مرتبه ته حاصل نه ده نور په مخلوقات کې چې څومره ښه صفات دي امام الانبیاء علیهم السلام هغه صفتونو مستحق او لایق. او بل دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عشق او محبت ساتل دا زموږ ایمان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دا حدیث راوی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. هغه سړی د سر مسلمان نه چې د زما سره مینه نه وي حتی اکون احب الیہ من والده د خپل بچونه د خپل مور پلار نه د خپل اهل عیال نه او د ټول انسانانو نه چې هغه ته زیات محبوب نه یم هغه وخت پورې سړی مسلمان نه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت دا زمونږ د ایمان جز دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ پیغمبر دی. نبی علیہ السلام په قیامت کې د خپل امت سفارش کوي نو الله به د امت سفارش کوي چې امت خداغه قدر کړي امت خو سره مینه ساتلې وي امت خداغه عزت احترام پیژندلې وي امت خداغه په طریقه جون تیر کړي وي امت خداغه په طریقه باندې خپل ژوندۍ تیر کړي وي. او کنه داسې وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه یو ده او مسلمان روان په بل طریقه دی نو نبی علیہ السلام پر دې سړي سفارش نه کوي. حدیث مبارک کی راضی او عموما مفسرین د سورہ کوثر په تفسیر کې ذکر کړی دی ان اعطیناک الکوثر حوض کوثر په نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا یو جنتی حوض دی الله پاک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم تداور کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قیامت پر ورځ خپل امتیانو ته د حوض کوثر نه دا مزیدار او ورکي څه خلق براشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض ته برانځي شي فرشتي به وشړي واپس به کی نبی علیہ السلام به تاسو کې ولدا خو زما امت تاسو ولې واپس کو فرشتي به جواب ورکي چې دا ستا امتو لیکن تاسو په طریقه باندې دی جنت تیر کړي حوض کوثر د اوبونو به محروم شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت ساتل داغه په طریقه جن تیرول دا د مسلمان د ایمان حصہ مسلمان ته کامیابی ملاویږي د نبی علیہ السلام په طریقه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کومه طریقه ماشوموال تیر کړي کومه طریقې ځواني تیر کړي دا او کومه طریقې په کور بهر په بازار کې په جماعت کې او دا شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مدینه کې څنګه جون تیر کړي مسلمان باغ طریقه خپلای هغه نه بعد بدی د کامیابی ورځ ویني هغه نه بعد بدی الله پاک جنت ته داخلي. مسلمانان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې میاش کې دنیا ته تشریف راوړ بعضی مسلمانان وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت نه خبر وي هغه ته پته نه لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوموال څنګه لکه نن سبا زمونږ مسلمانان یورپی ممالک ته د دنیوي تعلیم د زده کړې لپاره لاړ شي هلته دوی ته عیسایت درس کېږي هلته د عیسی علیه السلام د زندګۍ مطابق د تعلیمات ورکول کېږي سبا چې دی راشي د دا پته نه لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر د بیا دا پته نه لګي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیرنی نبی دی کا اخیرنی نبی نه دی. نن موږ مسلمانان په دنیا کې بدی فخر کوو زما بچی اعلی تعلیم د پاره آکسفورد یونیورسيټي کې تعلیم حاصل کو زما مسلمانان په دې فخر کوي چې زما بچی انګلند کې تعلیم اعلی حاصل کو لیکن دا موږ ته پوس نه کو چې زما د بچی عقیده څنګه دا موږ ته پته نه لګي چې زما بچی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت عقیده ساتي کنه ساتي او دا موږ ته بیا پته نه لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زما دا بچی عاشق دیو کنه حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عشق او محبت ساتل د ایمان نه کړ. حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی عاشق رسول تیر شو هغه وای چا کې چې عشق نه وي هغه کې هو ایمان نه وي داس انسان خو وی کافر سم مسلمان نه وي کوم انسان کې چې عشق د نبی علیہ السلام نه وي دا انسان وای د سره مسلمان نه دی. نبی علیہ السلام سره محبت ساتل د ایمان حصہ. نو په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراتلون وړاندې الله رب العالمین د زمکه حالات برابر کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پښپغم هجره کې تقریبا 570 هجره عیسوی کې دنیا ته تشریف راوړل. دغه دور ته دور د جاهلیت ویل شي اوس د جاهلیت دور وته ولې وي په دا وخت يهوديان شتا
عیسیان شتا، ہندوان شتا، ہر دین والا خلق شتا، دنیا تعلیم شتا، دا دنیا کار روزگار شتا، مال دولت شتا، قوت شتا، بادشاہی شتا، دا دنیا ہر چیز اسباب موجود دی، لیکن دی دور طویل شی دور دا جاہلیت، ولد جاہلیت دور زکت اسلام نو، دا اللہ پہچان نو، دا آخرت تیاری نو، با آخرت ایمان نو، دا پیغمبر رہنمائی نو، دا پیغمبر طریقہ نو، اللہ رب العالمین او اسلام او دین دغه تدور د جاہلیت معلومه دا شوا چې دنیا کې د جاہلیت تیاری دا ختمی کی په اسلام او د جاہلیت تیاری برازی د اسلام نه پلری والی د دنیا ترقی دا پرتر په اسلام کې او د دنیا ناکامی او د دنیا مغلوبیت د دنیا د خلق ذلت رسوائی دا پرتر د دین اسلام په مخالفت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته تشریف وروړي یهود شتا لیکن موسی علیہ السلام دین ختم دی عیسیان نصارا شتا لیکن عیسی علیہ السلام دین ختم دی ہندوان شتا لیکن اللہ رب العالمین وحدانیت نشتا کتابونه لیکي چې په دغه دور کې د هندوان او د بت پرستو په مخ د ځمکه تقریبا 33 کروڑ بتان موجود 33 کروڑ بتان موجود لیکن دور د جاہلیت د اللہ وحدانیت نشتا خدایان ډیر دی لیکن رڼا نشتا 33 کروڑ خدایان نشتا رڼا نشتا د رب العالمین وحدانیت نشتا عیسیان عیسیت ختم کړو عیسی علیہ السلام په درجه د خدای کې منی یا د الله رب العالمین سره شریک منی ثالث ثلاثه عیسیان عیسی علیہ السلام په باره کې درې عقیدې لري درې ډلې دي یو یعقوبیه ده بل نستوریه ده او بل ملکانیه ده څوک وایي عیسی علیہ السلام بعینه خدای دی او څوک وایي عیسی علیہ السلام په درو خدایانو کې دریم خدای دی یو خدای عیسی علیہ السلام بل خدای بی مریم او بل خدای رب العالمین او دریم ډله دي عیسیان وایي چې عیسی علیہ السلام د الله پاک زوی دی نعوذ بالله دا درې وړ عقیدې خطرناک دي د اسلام خلاف دي یهودیت د اسور واجب نوم پاتې شو موسی علیہ السلام کوم دینه ختم دغه وخت کې د یوې رڼا ضرورت الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقدس مکه باندې پیدا کړ نبی علیہ السلام په کوم کور کې پیدا کیږي د کوم نکنه پیدا کیږي د کوم پلار نه پیدا کیږي د کوم مور نه پیدا کیږي په کوم کور کې پیدا کیږي هغه دوره محجبه دي نبی علیہ السلام یو صفت دي ابن الذبیحتین یو پیر نبی علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام یو پیر ناس تھی یو صاحب راغی نبی علیہ السلام تا آواز کی یا ابن الذبیحتین اے دا دو ذبیحتین زویا نبی علیہ السلام مسکی شو صحابہ تپوس کی یہ رجی دی سڑی سا آوازو وی دمات آوازو کو یا ابن الذبیحتین وی زو دا دو اغا کسانو زویم چا غدوار دا اللہ دا رضا دا پارا قربان شو یو حضرت عبداللہ سے دا نبی علیہ السلام والد محترم او دویم دا نبی علیہ السلام نکو حضرت اسماعیل علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام پلار کل قربان شو کلچ ابراہیم علیہ السلام دا شام پر طرف باندې روان شو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اخبر بی بی دا صفا مروا غنڈے سر دل تفریق خودلا نبی علیہ السلام نوڑان دی ابراہیم علیہ السلام کی لاڑ خوراک کا ختم شو اسماعیل علیہ السلام معشوم او خپل ځوان بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ دل تپات شو کہ خوراک کا ختم شو اللہ پاک دا اوبو انتظام کو دا زمزم اوبو پیدا شوی صفا مروہ درمنزا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ زمانگ دا مسلمانان مور اگی منڈو وغلی اغازے کی مسلمانان چکل حج عمر تلاشی اللہ پاک دا من اوتاس عبادات دا بار بار بوزی او اللہ جل شانہ دی زر تر زرا دا مسلمانان پا عبادات دا غزینا واپس آباد پا دا غزے کی چکل اوبو پیدا شوی پا یمن کی پدی دوران کی ظلمون اڑیر جات شو قحط سالی پا کرالا دے دے کہ قبیلہ وا قبیل جرہم اگی پا دیلار باندے تیرے دل چوی قتل اوبو دی اوبو تاغیم دیرہ وا چرا دیرہ شو
وخت تیریدو سره سره ابراهیم اسماعیل علیه السلام په دغه ځای کې قبیله جرهم کې واده وکړ. قبیله جرهم اوسېږي. اسماعیل علیه السلام خاندان هم خور شو. دوه خاندان دي، یو بنو اسماعیل شو او دیم قبیله جرهم په دې ځای کې ژوند تېرېد. سبق بعد قبیله جرهم سرکشي شروع کړه. اسماعیل علیه السلام د دې ځای نه وویست سره د خاندانه. اسماعیل علیه السلام اخوا ډډې ته لاړو مکه مکرمه کې او دلته قبیله جرهم ډېر زیات سرکشي شروع کړه، تر دې پورې چې د حرم شریف بې ادبي شروع کړه. عرب قبایل لا جمع شو، قبیله جرهم یې مجبور کړل د دې ځای نه وباسي. قبیله جرهم چې کله وتله د زمزم کوی یې بند کړ. زمزم چې کومې اوبه دي دا یې بندې کړې. خلک رالل لیکن د زمزم کوی چا پیدا نه کړ، اوبه ختمې شو. قبیله جرهم د دې ځای نه جلا وطن شو. اوبه چې کله بندې شوې، حضرت عبدالمطلب صاحب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه محترم په دې وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایښت نه لږ وړاندې، د والد محترم د پیدایښت نه وړاندې حضرت عبدالمطلب صاحب خوب ویني. دا په عربو کې ډېر نیک انسان، خلکو به چې کله دعا د الله پاک نه غوښتله نو حضرت عبدالمطلب صاحب د دعا دپاره وستو ته موږ ته دعا وکړه، ځکه دا د حرم شریف متولي او خادم و. عبدالمطلب صاحب خوب ویني، خوب کې ورته آواز کېږي یا ابن عبدالمطلب احفر البره، بره وکنوه. د تپوس کې یو مل بره، بره څه شی دی؟ بیا دېمه شپه خوب ویني احفر المظنونه، مظنونه وکنوه. دی بیا تپوس کې یو مل مظنونه، دا څه شی دی؟ د هغې نه بعد ورته درېیمه شپه آواز کېږي او احفر طیبه، ته طیبه وکنوه. دی بیا تپوس کې یو مل طیبه، طیبه څه شی دی؟ څلورمه شپه آواز کېږي احفر زمزم، ته د زمزم کوی وکنوه. او په هغه ځای ورته شپه کې علامات وښودلی شو. عبدالمطلب سے خپل زوی حضرت حارث چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام تره دی د ځان سره کوداله راواخیستله، کوم علامات چې شپه کې ښودلی شوي هغه ځای باندې لګیا شو. عربو سره اختلاف وکړ ته دا کنی د ښه کار نه کې، لیکن بیا هم عبدالمطلب صاحب خوب کتلی زمزم کوی کنی لاندې پکې یو چاټیر ووتله. دی پوه شو چې په دې زمانه زمزم کوی دی، کوی یې وکنو. عرب براتل په دې کې به ګندګۍ چولې. عبدالمطلب صاحب ډېر پریشانه. عبدالمطلب صاحب ته الله جل شانو خوب کې القا کوي چې ته ووایې چې دا اوبه ما د څښونکو دپاره کلو کړي دي، د غسل او د لامبلو د ګندګۍ دپاره مې نه دي کلو کړي. عبدالمطلب صاحب دغه دعا وکړه. د هغې نه بعد به د زمزم اوبو چا ګندګۍ نه اچولې او که چا به اراده وکړه ګندګي به یې واچوله، دې کس ته بیماري لګېده. د زمزم اوبه په دې طریقې سره صفا شو. کله چې د زمزم کوی کنی عبدالمطلب صاحب دې وخت کې د الله نه سوال وکړ یا الله که تا مالا لس زامن راکړل زه به ستا د رضا دپاره یو زوی قرباني کوم. عبدالمطلب صاحب وخت تېرېدو سره سره لس زامنو شو او په هغې کې یو زوی عبدالله صاحب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والد محترم. بچی لس پوره شو. څه وخت بعد خوب وي اوفي بنظرک، په خوب کې آواز کېږي عبدالمطلب صاحب خپل نظر دې پوره کړه، تا خو منښته کړې وه چې زه به خپل زوی قرباني کړم. شپه کې آواز وشو، بچي راجمع کړل چې ما ته وویل شو خپل نظر دې پوره کړه، ما ویل یو زوی به ستا د رضا دپاره قرباني کوم. بچو وته چې ستا څه خوښه وي ته خپل نظر پوره کړه. عبدالمطلب صاحب قراندازي وکړه. په قراندازي کې د حضرت عبدالله صاحب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د والد محترم نوم راووت. د حضرت عبدالله صاحب خویندو وي چې موږ د خپل رور په باره کې تا ته دا درخواست کوو چې د ده په ځای باندې ته لس اوښان قرباني کا. لس اوښان په قراندازۍ کې واچوه، که لس اوښان په قراندازۍ کې راووتل نو زمونږ رور به موږ ته بچ شي، هغه به د ده لپاره قرباني کړي. موږ خفه کېږو. عبدالمطلب صاحب قراندازي وکړه. عبدالله صاحب او د لسو اوښانو په باره کې په دغه وخت کې د انسان دیت چې و دا لس اوښانو، د یو کس دیت چې و دا لس اوښانو، نو یو طرف ته عبدالله صاحب بل طرف ته لس اوښان. قراندازي وشوه. بیا د حضرت عبدالله صاحب نوم راووت. لس اوښان سیوا کوي تر دې چې سلو اوښانو ته خبر ورسېده.
یو طرف ته سلو خان شو او بل طرف ته حضرت عبد الله صاحب شو قراندازي شو د عبد الله صاحب نوم په دې لسم ځل باندې را او نوته په قراندازي کې د سلو خان نوم را اوت عبد المطلب صاحب په دې زبانه سلو خان بیا قرباني کړ چې سلو خان قرباني کړ د دې وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا ابن الذبیحتین ویل شو نبی علیہ السلام د پلار په باره کې سلو خان قرباني شو هغه نه بعد د حضرت عبد الله صاحب نکاح وشو قرباني نه بعد عبد المطلب صاحب د دې زوی د نکاح لپاره کوشش کوي او خو خاندان کې رشتہ وکړي فلار باندې روان دي یو قبيله د هغه تزي قبيله بنو زهرا دې قبيله ته روان دي فلار باندې یو زنانه ده هغه حضرت عبد الله صاحب نے مطالبه کې چې تما سره واده وکا طالب سلو خان درک عبد الله صاحب ته وي لیکن دوته چې نا ز الله رب العالمین د ګنا نه منع کړي ز ګنا نه کوم حرام کار نه کوم زکه دا زنا چې وا د جاهلیت په زمانه کې جرم کړل شو عبد الله صاحب پلار باندې روان دي اورسه قبيله بنو زهري ته التا د حضرت آمنه سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور بی بی سره نکاح وشو عبد الله صاحب نکاح وشو پلار باندې روان دي زنانه وتی ما د پخوانو خلکو کتابونه کتلې باغی کې دا موجود چې داسې او سړی بزي او جاګه سره چانه کو کداغي به بچي پیدا کیږي چې داغي په ذریعہ سره جاهلیت تاریخ ختمي ما د دې وجه تانه مطالبه کړی و د صفاحش او بدکار خزانه متانه د نکاح مطالبه کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والد محترم عبد الله صاحب نکاح وکړه بیبي حامل شو د بچی د پیدایش نه وړاندې حضرت عبد الله صاحب وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور په ګډه باندې پاتې شو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیږي حالات جدا دي ان شاء الله دغه حالات د نبی علیہ السلام د سیرت په مخ کې جمعه کې وایو الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د خپل پیغمبر په سنت طریقه باندې جن نصیب کی کم از کم او تاسو د خپل پیغمبر د ژوندۍ نه ځان خبر زمون پیغمبر څنګه جون تیر کړ دا زمون د ایمان حصہ داغه طریقې خپلول دا د مسلمان د ایمان حصہ منګو تاسو د اخر زمانه د پیغمبر محمد رسول الله علیه والسلام په امت کې پیدا یو کم از کم داغه مشمولیت داغه ځواني یاد داغه د نبوت د ژوندۍ نه وړاندې د نبوت ژوندۍ د نبوت نه وړاندې د هجرت ژوندۍ او د هجرت نه وړاندې ژوندۍ یاد کو کم از کم پدې کې زموږ استاد لپاره کامیابی ده مخکې جمعو کې ان شاء الله الله پاک توفیق را کړی وي نبی عليه السلام سیرت وایو الله رب العالمین موږ تاسو ته د ویلو د اوریدلو او په خپل ژوندۍ کې دراوستو توفیق راکړي محله کې زمونږ ډېر ملګری بیماران دي اکثریت ملګری زمونږ د جمع ډېر بیماران دي زما زله غواړي چې د هر ملګری تپوس تلال شي خودم ډېر دي چې یقینا هغه تپوس هم ګران نماوي ان شاء الله دې ملګرو ته جمعې مانځه کې دعا مو جمع ملګری دي په دعا سره فائدہ ډېر کی اگر چې په تپوس کولو کې اجر او ثواب یقینا ډېر دي ودل تډیر ملګری بیماران دي تقریبا هر کور کې بیمار او که زه درته زمونږ په کور کې تقریبا 3-4 کس بیماران مونږ خپل په نړال ګورې باغې باندې چلیږو نو کم از کم په دې دوران کې مونږ تاسو هغه بیماران ته خصوصي دعا وکړو الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وازواجه امهات المؤمنین الله پاک زمونږ د ټولو ګناهونو معاف کړي څومره ګناهونه مونږ کړي دي قصدن دي خطأن دي جهرن دي سرن دي الله هر کله چې مونږ کړي دي ټول ته معلوم دي په خپل رحم او فضل سره مونږ ته زمونږ ګناهونه معاف مونږ ټول ته د نیکۍ توفیق راکړه د نبی عليه الصلاه والسلام سیرت مشورو کو الله پاک مونږ ټول ته د ویلو د اوریدلو باغې باندې عمل کولو په خپل ژوندۍ کې دراوستلو او د نبی عليه السلام سره د محبت او د عشق کولو توفیق راکړه الله پاک دغه زموږ پیغمبر امام الانبیاء علیهم السلام دا به د قیامت پر د خپل امت سفارش کوي مونږ ته د نبی علیہ السلام سفارش نصیب کا زموږ ژوندۍ کې د نبی علیہ السلام طریقې راوړه څومره ملګری بیماران دي پناست ملګری کې بعض بیماران جمع کې شرکت کړي بعض ملګری ډیر بیماران دي جمع تم نه دي راغلي بعض زنانه کورونه کې بیماران دي الله پاک خپل رحم او فضل سره مونږ ستانه سوال کو چې دا ټول بیماران ته شفای کامله عاجله ورکړي
څومره بیماران دي الله پاک د ډنګي بیماران دي د کرونا بیماران نور قسم قسم بیماری دي الله ټول ته بیماران ته شفای کامله عاجله ورکړي الله پاک دا کوم وبا او دا بیماری راغله د کرونا یا د ډنګي په نوم باندې الله پاک دا د مسلمانانو په ځای په کافرانو د اسلام په دشمنانو راولا نو مسلمانان د دین خلاص کا الله پاک حرمین چې د مسلمانانو د سترګو ځخواله دي مسلمانان د عبادت د پراغي ته دي هغه تقریبا د 2 کالو شو بندي که هر منسوبه الله پاک دغه ناکامه کا من ټول ته د حرمین او د زیارت پاغي د عبادت توفیق راکا د اسلام او د دین دشمنان په تمام دنیا کې چې څومره دي الله پاک ناکامه کا الله پاک زمونږ د ټول په حال باندې رحم وکا ګرانی ډیره زیاته شوې ده او یقینا موږ مسلمانان خو ډیر غریبانان ډیر کمزور یو الله پاک زمونږ د ټولو د حلال او فراخ رزق بندوبس وکا موږ ټول ته حلال فراخ رزق نصیب کا دا ګرانی ارزانی دا ستاسو طرف نه الله پاک په موږ یو امتحان دی موږ مسلمانان د امتحان نه خلاص کا مسلمانان بعد ارزانی راولا کوم مسلمانان بیروزګار د حلال فراخ روزګار نصیب کا څومره قرضداري قرضونه اخلاص کا څومره پریشان حال الله پریشانونه اخلاص کا زمونږ یو ملګری د مسافر دی اکثر د دعا وی کور کی بیماری ده بیروزګار دي کاروزګار خراب شوی دي الله پاک د ټولو پریشانې زر تر زر ختم کا او الله پاک مونږ ټولو ته د دین د خدمت توفیق راکا ما سوتن مونږ بیګا د قران کریم دا تفسیر شروع کړه الله پاک مونږ ته دغه تفسیر اول نه اخر پورې د ختمولو باغې کې د شرکت کولو باغې باندې عمل کول توفیق راکا الله پاک مونږ یقینا ډیر بیکار یو مونږ سره علم نشتا انتهایی کمزور یو ډیر بیکار یو په خپل رحم او فضل سره مونږ ته قران د دین د خدمت توفیق راکا الله پاک مونږ ټول د دین د خدمت د لپاره قبول کا زمونږ د دیناست ملګرو په زړونو کې چې څومره جایز او شرعي مرادونه دي الله د خپل خزانه پوره کا باج ملګری داسې چې رښتیا شوی دي لیکن غریبې دي الله پاک دغه ملګرو تمام ضرورت د رښتې څومره دي د خپل دربار عالیانه پوره کا کوم ملګرو رښتې نه دي شوی د حلال فراخ رزق سره الله د حلال طریقې سره د نکاح بندوبس وکا الله پاک د چا چې رښتې شوی دي پریشانې ختم کا به اولاد نصیب کا د چا چې اولاد صلی الله پاک نیکان صالحات دیندارا او د دنیا او د آخرت د خوشاله سبب ذریعہ ورته جوړ کا الله پاک مونږ ټول ته د آخرت ته تیارې توفیق راکا باج ملګرو د دعاګان د پاره ویری بیماران دي الله پاک ټول ته معلوم دي علیم بذات صدور ذاتی الله د موږ ټول ملګرو څومره دعاګانې غوښتري د ټول شری حاجات خپل خزانه پوره کا زمون مال زمون جان زمون وخت په خپل دین باندې استعمال کا زمون د ملګری همیشه د جماعت ډیر خدمت کوي په جماعت کې صدقه ورکړي د جماعت خدمت کوي د جماعت د هر یو څه خیال ساتي الله پاک ټول خوشاله ساته الله پاک ټول د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا رب